So we will wait. Yes, I'm sending a link to some more students. BSc. I think this is good to having like this. After 1 week, we will get G Suite account also. But we will get so many options. सर वीडियो कॉल ऑन చేయండి సార్ Video call. You have not switch on your video call, but you are asking my video. See, if I turn on, you ఓకే సార్ also, థ్యాంక్ యూ yeah, you also should turn on your video call, right? But you people are not turning on your video calls. When I something explain, then I will turn on my video call. Until I will keep like that. So let me send link to personal message also. ఓకే సార్ ఓకే You may receive a message also, I think. Today the Google has changed its experience. Means June 1st onwards, Google has uh, introduced some rules and regulations to the Google Meet. So we don't know. Let us see what will happen, whether our class continue more than 1 hour or before 1 hour or 50 minutes. We don't know actually the exact rules of Google. I have not read. But June 1st onwards, as per Google says, there are certain rules are changing in Google apps. The Google, the company which is providing many apps. For example, YouTube is also. Yeah, we are waiting for some more students. I will begin today the second semester, a new syllabus. We have almost completed the first semester. Now today we are beginning new semester, that is second semester. As per university guidelines, however you have not finished your first semester, the government AKNU, Adikavi Nanna University says we must go through the second semester also in online. So ఫస్ట్ సెమ్ ఎగ్జామ్ రాయక్కర్లేదా సార్ no, it does not mean like that. Whenever the COVID restrictions are no exempted or freed, somewhat easy, then the university will conduct a first semester examination. And meanwhile, we are wasting the time, no. So to not to waste the time, the government decided. ఇది ఎవడో చంపేస్తున్నాడు ఫోన్ కాల్లో. Just give me a second. హలో హలో నేను క్లాస్లో ఉన్నాను బాబు, అర్జెంట్ అయితే చెప్పు, లేకపోతే ఉండు. సో I think there are 12, 11 students. I think no students will join hereafter.
However, give me 2 minutes time. I will send them personal message also so that I can scold them easily. Next time if I 5 minutes అని సార్ నా దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళని కలుపుతాను. no. Actually, there are only 11 students. Our strength is 48. వాళ్ళకి నా దగ్గర నెంబర్స్ ఉన్నాయి, పర్సనల్గా మెసేజ్ పెడతాను. దానికి కూడా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళ దగ్గర మొబైల్ లేక కాదు, వాళ్ళల్లో పనికి వెళ్ళే వాళ్ళు 38 మంది ఉంటారా? ఉండరు. మొబైల్స్ లేని వాళ్ళు ఉంటారా? కనుక్కుంటాను. ఆ డేటా కూడా ఈరోజు ఖాళీ ఉన్న టైంలో రోజు బిజీ అయిపోయి నేను వెతకడం లేదు, ఫోన్స్ చేయడం లేదు. ఖచ్చితంగా పని కట్టుకొని కూర్చుంటాను 1 గంట ఫోన్ కాల్ తీసుకొని. సార్ ఫుట్బాల్ ఆడదామా ఈవినింగ్? వీఆర్ ఆల్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఎవ్రీడే అన్నప్పుడు చెప్పకూడదు కదా. ఐ డూ ఇట్ ఎవ్రీడే. యూ జాయిన్ విత్ మీ. టైం సార్? టైమ్ 5 to 7 AM or PM? PM. AM also 5 to 7 is AM, PM, no change. 4 hours is game period. So if you want to spend some time for your physical purposes, you can join me on website. So sorry, on ground. Google Meet class టైం. నాకు ఈ మెసేజ్ రాయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ముందే షెడ్యూల్ చేసుకుంటే సరిపోను. సార్ మీరు కూడా తెలుగు సార్ లో ముందే లింక్ పెట్టేయండి సార్. నా లింక్ మారుది ఇదే ఉంటుంది. ఐ డోంట్ చేంజ్ మై లింక్ యాక్చువల్లీ. అంటే సార్ తెలుగు సార్ ఈ రేపటి లింక్ ఈ రోజు నైట్ చేస్తే మాకు టైం తెలుస్తుంది సార్, కరెక్ట్గా టైంకి ఓపెన్ చేస్తున్నాం. Definitely tomorrow onwards I will schedule my meeting in time before the time, June 1st. Okay sir. And now I am sending SMS to all the MPCS students also. MPCS Avula Mary, Balu Kruvidi, Bindu Guravelli, Challa Pooja, CH Raju, CH Esumani. Somebody is saying signals are no, there are no signals. Bhuvana Dumpa, Bindu Bhargavi, Sandeep, Satyanarayana G, Gayatri. See, there are many people. Sandeep is joining now. It's okay. Tejasvi has joined, I think. Gayatri, there are 2 Gayatris. K Gayatri, Lohita Sravani. Here, Lohita Sravani is not attended. Lakshmi Bhavani, Katta Sivaganesh has joined. Kayala Manjula. Srihari has joined. Raju Shakumari, no. Srihari. See, there are many students who are not joined. Krishna Vamsi has joined. Prasad has joined. Yeah, Prasad is there. Mancham Kirti, Muhammad Arfa. She has a good mobile phone also. She is not joining any class. Meka Sai Balaji. Sai Balaji is there. Mudde Nagavara Prasad. Maila Nagasai Verma. Has Nagasai Verma attended? Let me check. Nagasai Verma. Nagasai Verma attend ayava? I think he is not there. Otherwise, he could have replied me. Yuvaraj also, he has smartphone, but he is not attending. Nani Prince attend అయ్యాడు. నిమ్మలాష్, నాగలక్ష్మి. ఒకవేళ ఉంటే అటెండెన్స్ చెప్పండి అమ్మా, నాకు కూడా ఈజీ అవుతుంది కదా. నిమ్మల వంశీ. నిమ్మల వంశీ ఉన్నాడా? కృష్ణవంశీ కాదు, వంశీ. నిమ్మల యేసురాణి. పీసా లావణ్య ఉందా? ఓకే. పైడి నాగరాజు ఉన్నాడు.
వెరీ గుడ్. సార్ బిందు భార్గవిని కూడా ఉన్నాను. ఓకే, బిందు భార్గవి, రవీంద్ర తిరుమణి. లేడు సార్. చూడండి చాలా మంది. ఎస్ లావణ్య. మీకు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీరందరూ ఎలా చేయాలో నేను ఒక వీడియో పంపిస్తాను. ఎల్ఎంఎస్ కూడా మీరు చేసుకోవాలి. చేశారా మీరు ఎల్ఎంఎస్? లేదు సార్. ఎల్ఎంఎస్ అని మనకి సిసి వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో ఎల్ఎంఎస్ అని ఒకటి చూపించారు మేడం గారు, కంప్యూటర్ మేడం. మీరు అప్పుడు కొన్ని వీడియోలు కూడా చూశారు కదా ల్యాబ్ లో. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. కృష్ణవంశీ, సార్ చెప్పండి సార్. నువ్వు ఎల్ఎంఎస్ అకౌంట్ చేసుకున్నావా? లేదు సార్. అది నేను ఎలా చేయాలో ఒక వీడియో చేసి మీకు పంపిస్తాను. దానిలాగా మీరు చేసుకొని నాకు మీరు ఆ ఐడిను మీరు చేసుకున్నట్టు ప్రూఫ్ నాకు పంపండి. ఓకే సార్. వీడియో ఈజీయే. మీరు అది ఎంత 5 నిమిషాలు టైం కేటాయిస్తే మీరు లాగిన్ అయిపోతారు. మనకి అక్కడ రిజిస్టర్, మీకు తెలుసు కదా, మన ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్టే మన డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి రిజిస్టర్ అంటాం, పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఓన్గా చేయాలా సార్? నేను ఆ లింక్ పంపిస్తాను, రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి మీరు పేరు. హలో సార్. ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ గారు సార్ చెప్పండి సార్. ఒకసారి మన స్టూడెంట్స్ అందరికి ఒక ఇది చెప్దామని నోటీస్ లాగా. చెప్పండి సార్. డియర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, నేను మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ హర్నాథ్. కనబడుతున్నానేమో నాకు తెలియదు. మీరు అందరూ కూడా మీరు క్లాసులకి చూడండి. క్లాసులకి వాళ్ళకి మీకు సెకండ్ సెమ్ క్లాసులు బిగిన్ అవుతున్నాయి. అందరికి కూడా అన్ని సబ్జెక్టులు కూడా సెకండ్ సెమ్ బిగిన్ అవుతున్నాయి. మీకు టైం టేబుల్ కూడా గ్రూప్ లో పెడతారు. ఆల్రెడీ మీకు మేము ఎలాగైతే ఇచ్చినామో అందులో మార్పు ఏమీ లేదు. ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్ట్స్ మీకు యాడ్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు సెకండ్ సెమ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా మంది మ్యాథ్స్ కి ఎక్కువ మంది అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నారు. అందుకని టైం ముందే చెప్తున్నాం. మీ టైం టేబుల్ ఏమి మారదు. రోజు 12 to 1 లో ఉన్నారు. అలాగే ఎవరి క్లాస్కి వాళ్ళు 10 అంటే 10కే మీరు రెడీగా ఉండాలి. అందరూ ఒక్కసారి లాగిన్ అయిపోవాలి, అందరికి రెడీగా. ఎందుకంటే మీరు వచ్చేటప్పటికి ఒకళ్ళని యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు టైం పడుతుంది. మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింటది లెసన్స్ చెప్పే వాళ్ళకి. మీరు కూడా ఫుల్ గా ఉన్నట్టుగా ఉండాలి క్లాసులో. సో ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుని నేను రోజు ఇప్పుడు అందరికి ఫోన్లు చేద్దాం అనుకున్నాను. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళందరికీ రోజు 15 మంది, ఫస్ట్ డే ఒక 22 మంది దాకా వచ్చారు. తర్వాత నుంచి 15 మందే వస్తున్నారు. మేము అదే నోట్ చేస్తున్నాం, మాకు రికార్డ్ అవుతుంది అదంతా కూడా. మేము 15 మందినే చూపిస్తున్నాం అటెండెన్స్ లో కూడా. మేమేం ఫ్రాడ్ చేయడానికి ఉండదు. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా అందరికి అన్ని క్లాసులకి జాగ్రత్తగా అటెండ్ అవ్వండి. ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉండాలి. మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే ఏదన్నా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం డిస్కనెక్ట్ అయినా మళ్ళీ క్లాస్ అవుతుండగానే మధ్యలో మళ్ళీ మీకు నెట్వర్క్ రాగానే అందులోకి ఎంటర్ అవ్వండి. అందరికి అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళందరికీ. ఇంకా నేను ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎవరికి ఇంకా ఫోన్లు చేయను. ఇవాళ మధ్యాహ్నం మన 12 to 1 క్లాస్ ఉంది. సెకండ్ సెమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే సార్. సెకండ్ సెమ్ స్టార్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి వినాలి. ఫండమెంటల్స్ వినకపోతే సెకండ్ సెమ్ కొంచెం మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి కష్టం. ఫస్ట్ సెమ్ కన్నా సెకండ్ సెమ్ కొంచెం కష్టం వస్తుంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళకి చెప్పండి. నెట్వర్క్ లోకి ఏదో అనగా మీరు లాగిన్ అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే సార్, డెఫినెట్లీ. So that is our principal sir has conveyed just now. So the entire AKNU, all affiliated colleges are beginning second semester today onwards, as well as our college is also, as our college is affiliated to AKNU, so our college also begins today all second year semester. అండ్ ఇంగ్లీష్ సెకండ్ సెమిస్టర్ మనం ఏముంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ సిలబస్ చూస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. Majorly this syllabus I have already downloaded from our website AKNU. I will share with you. So yeah, there are 15 students in our class. I don't think now some more will join. I don't wait for them. So where is that? A window? No, a tab. Let me check. Present now. A tab. There are many tabs. Language, English, share. So I hope it is
అపేరింగ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. కనిపిస్తుంది సార్. కనిపిస్తుంది సార్. Okay, this is our second semester syllabus. Semester 2, Adikavi Nanna University, BSc, BA, BCom for all. Course 2, ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది? 4 hours. ఫర్ వీక్ మీకు 4 క్లాసులు ఉంటాయి. 3 క్రెడిట్స్. ఎవరన్నా క్రెడిట్స్ అని అడుగుతారు, మీరు 3 క్రెడిట్స్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ అంటే ఒక ఇయర్కి ఎన్ని క్రెడిట్స్ అని ఉంటుంది, దాని ప్రకారం వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తారు. మార్కులు బట్టి కూడా 50 మార్కులు ఫౌండేషన్ కోర్స్ అయితే 2 క్రెడిట్స్. చూడండి, అసలు ఏంటి ఈ సిలబస్ చదవడం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? అసలు దీని పేరు ఏమన్నా ఉందా? ఎస్, ఈ కోర్స్ పేరు ఏంటంటే ఏ కోర్స్ ఇన్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్. నేను ఇక్కడ మీకు బ్లూ కలర్లో హైలైట్ చేశాను చూడండి, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో మన ఫోకస్ అంతా స్పీకింగ్, లిజనింగ్ మీదనే ఉంది. సమ్ గ్రామర్ చూసాం, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, స్పీకింగ్, లిజనింగ్. బట్ ఇన్ దిస్ సెమిస్టర్ somebody is joining the class. Yeah, still it is appearing. Thank you. I think where it is, this one. Yeah, so what is this, man? Yeah, in this semester we focus majorly in reading and writing skills. మీకు స్టోరీలు అప్పుడప్పుడు పంపిస్తున్నాను, అంటే నాకు గుర్తున్నప్పుడల్లా పంపిస్తున్నాను. మేజర్లీ మిడ్ నైట్ చిన్న చిన్న కథలు 4-5 లైన్లు 10 లైన్లు ఉన్నాయి, మీకు పంపిస్తున్నాను. ఆర్ యూ గెటింగ్ దెమ్? మీకు వస్తున్నాయా? ఎక్కువ పంపినా మీరు చదవరు, డిలీట్ చేస్తారు, ఇరిటేషన్గా ఉంటుందని చిన్న చిన్నవి పంపిస్తున్నాను. సో మీరు అలా చదువుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఎలాగూ ఈ కోర్స్ అనేది రీడింగ్ రైటింగ్ స్కిల్సే కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే యూ విల్ లెర్న్ రీడింగ్. అంటే ఫాస్ట్ రీడింగ్, చదివేటప్పుడు ఎలా చదవాలి, అంటే మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని 10 పేజీలు ఉన్నా మనకి ఏం కావాలో అది ఎలా తీసుకోవాలి, చదివింది ఎలా నోట్ చేసుకోవాలి, నోట్ పాయింట్స్ కానీ, నోట్ టేకింగ్, స్కానింగ్, స్కిమ్మింగ్, ఇవన్నీ చూస్తాం ఇందులో. అంటే ఒక మ్యాటర్ని ఎలా స్కాన్ చేసుకోవాలి, మనకు కావాల్సిన మ్యాటర్ని ఎలా చూసుకోవాలి అనేది ఈ కోర్సులో చూస్తాం. ఇప్పటి వరకు ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ మనం ఏమైతే నేర్చుకోబోతున్నామో అవి మీట్ అవుతాయని ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో రాస్తున్నారు, కానీ మనమేమో అవి మీట్ అవ్వడం లేదు. ఎందుకు అవ్వడం లేదు అంటే మనం వాటిని ఫాలో అవ్వడం లేదు. ఏదో క్లాస్ ఉన్నప్పుడు చదువుతున్నాం, మిగిలినప్పుడు వదిలేస్తున్నాం. అందువల్లే మనం అవి అచీవ్ కాలేకపోతున్నాం. సో దయచేసి ఈ సెమిస్టర్లో మీకు లాస్ట్ సెమిస్టర్లో స్పీకింగ్ స్కిల్స్, లిజనింగ్ స్కిల్స్ అని పెట్టాం, అవి మీకు వచ్చాయా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్. లాస్ట్ సెమిస్టర్లో ఏ కోర్స్ ఇన్ స్పీకింగ్ అండ్ లిజనింగ్ స్కిల్స్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. లాస్ట్ సెమిస్టర్లో చదివిన మనం, అందులో మీకు స్పీకింగ్, లిజనింగ్ స్కిల్స్ వచ్చాయా? మీరు మాట్లాడడం లేదు. శివకృష్ణ, Yes, sir. last semester we dealt with a course in communication and soft skills. అవి మీకు వచ్చాయా? ఇప్పుడు మీరు ఏవైతే పాటలు అవి ఇంపార్టెంట్ అందరికీ వినిపించాలి అనుకుంటున్నారో అవి అందరి దగ్గర ఉన్నాయి, ప్లీజ్. సో మనం బయటికి చూపించాల్సిన లేదా వినిపించాల్సిన అవసరం లేనే లేదు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అండ్ దే కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్, దే కెన్ లిజన్ బెటర్ దెన్ అస్.
So please don't play any songs. And now, సో అవి మనం అచీవ్ చేసామంటే ఇవి కూడా చేస్తాము. అవి చేయలేకపోయామంటే దీని మీద కొంచెం ఫోకస్ పెంచుకోవాలి, లేదంటే ఇది కూడా దానిలాగా అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ఎ లిటిల్ కాషన్. సో వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ ఏ సింగిల్ పేజ్ క్లాసిక్స్. ఇంగ్లీష్ ఎలా వస్తుంది అంటే నేను మాత్రం నౌ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెంట్లీ వితౌట్ థింకింగ్. ఐ కెన్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్ ఫ్లెక్సిబిలీ. జాగ్రత్తగా నేను మీతో ఎవరితో అయినా నేను నిన్న వీడియో కాల్ చేశాను ఒక అతనికి, ఇంకా నేను గూగుల్ వాళ్ళతో మాట్లాడాను. అమెరికన్ యాక్సెంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళకి రిప్లై ఇచ్చాను. సో దట్ మీన్స్ నాకు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఎలా వచ్చాయి అంటే రీడింగ్ స్కిల్స్ కానీ. సార్ ఈ శివ ఎవడండి? Yeah, you are giving me every time a better chance, a new opportunity to shut your mouth. ఓకే, మిమ్మల్ని మీ నోరు ఎలా మూయించాలో నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు. డెఫినెట్గా ఈ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మీకు అసలు మైక్ లేకుండా చేయడం ఎలాగో నేను నేర్చుకుంటాను. డెఫినెట్గా అది నా చేతిలో పెట్టుకొని ఎవరు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ఆ సింబల్స్ని చూసి నేను ఇస్తాను. డెఫినెట్లీ ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదమ్మా. యూట్యూబ్కి వెళ్తే చాలామంది ఎవరొకరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, అది మీకు తెలియంది కాదు. నిజంగా మీరు కూడా ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్స్ కానీ ఏదైనా అర్థం కాకపోతే టైప్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ గూగుల్, దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ టు డీల్. మీకు ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవాలంటే గో టు గూగుల్, యూట్యూబ్, ఎవరో ఒకరు నేర్పుతారమ్మా ఫ్రీగా. ఇంగ్లీష్ కూడా అంతే. కానీ ఒక మాస్టర్ మీకంటూ ఉంటే ఒక గైడ్ అనమాట, మీకు ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. కానీ ఈ ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ని మీరు సక్రమంగా వాడుకోవడం లేదు. ఇదిగో ఈ పాటలు పెట్టడం, వాట్సాప్లో గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ అని పెట్టడం తప్పించి అంతకుముందు ఏ డౌట్లు అడుగుతున్నారు? చదివితే డౌట్స్ వస్తాయి. సో ప్లీజ్ రీడ్ కాన్స్టాంట్లీ. సో ఆ పని చేయండి. మీరు ఎక్కువ మంది జాయిన్ అయితే మాకు జీతం ఏం పెరగదు, తక్కువ మంది జాయిన్ అయితే మమ్మల్ని ఉద్యోగం నుంచి తీసేయరు. ఇది మీకోసం మేము పెడుతున్నాం తప్పించి ఏదో మాకు జీతాలు పోతాయి, మీ క్లాసులు జరగకపోతే అన్నట్టు అలా ఊహించుకోకండి. మేము లాగైట్ అయిపోతే సార్కి నష్టం కలుగుతుంది. ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇంకా ప్రైవేట్లో కూడా అంతే, వాళ్ళకి ఏం నష్టం రాదు మీరు వినకపోతే ఎవరికైనా. సారీ, అవర్ టాపిక్ ఈస్ డీవియేటింగ్. పర్సనల్ నేను ఎలా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నానో చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇది రీడింగ్ రైటింగ్. ఎప్పుడైనా చూడండి, బాగా వినడం వస్తే మీకు మాట్లాడడం వస్తుంది. అంటే యూట్యూబ్లో బొమ్మ చూస్తే మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు, రేడియో వింటే మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, లేదా ఆడియో టేపులు వింటే మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఆడియో టేప్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? అదే ఛానల్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ? యూట్యూబ్లో కూడా కొన్ని ఆడియో వస్తుంటాయి, మీకు బొమ్మ ఉండదు. మీరు ఎప్పుడైతే బొమ్మ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టారో మీరు ఆ లాంగ్వేజ్ పట్టించుకోరు, ఆ పిక్చర్కి అలవాటైపోతారు. సినిమా చూసేటప్పుడు చూడండి, మనకి ఎక్కువ డైలాగులే గుర్తుంటాయి కానీ కన్వర్జేషన్ గుర్తుండదు. ఈ మధ్యలో జరిగిన చిన్న చిన్న సంభాషణలు ఏమీ గుర్తుండవు. ఏదన్నా వాడు మంచిగా ఒక డైలాగు 10 సార్లు రిపీట్ చేస్తే అది గుర్తుంటుంది. అయితే ఎవడో కొడితే పండుగాడు అలాంటి డైలాగ్ తప్పించి you don't remember all the conversation of any movie or anything. So that's why please listen to audio clips. మీకు అది స్పీకింగ్ స్కిల్స్ పనికి వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇంగ్లీష్ బాగా రాయడం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎక్కువ చదవాలి. యు వాంట్ కీస్? ఓకే మిస్టర్ రాంబాబు సార్, సారీ, I am giving keys to somebody else. Yeah, okay, thank you very much. But it makes sounds. Please switch off it. If this fan also, turn off them. AC also, you please turn off it. Adi aapesi. For me no problem. After this class I can turn on. Yeah, please turn off the AC. Yeah, now I have reduced the sound. ఎందుకంటే సౌండ్ వాళ్ళకి వినపడుతుంది, వాళ్ళు సౌండ్ చేస్తేనే మనం వినపడదు. అది అందరికీ వినపడుతుంది కదా. యా, సో పర్సనల్గా నేను ఇంగ్లీష్ నాకు కూడా రాదు, డిగ్రీ పీజీ వరకు రాదు. అయితే ఒక మాస్టర్ని అడిగాను, ఇంగ్లీష్ ఎలా రావాలి సార్ మరి నేర్చుకోవాలంటే? అతను చెప్పింది ఏంటంటే క్లాసిక్స్ చదవండి అన్నాడు. క్లాసిక్స్ అంటే ఏంటివి?
ఒక మూవీ తీసుకోండి, ఎన్నిసార్లు చూసినా చూడాలనిపించే మూవీని క్లాసిక్ మూవీ అంటాం. ఉదాహరణకి మీరు గుండమ్మ కథ కావచ్చు, ఆ పాత ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ నటించున్నారు. ఇంకా తెలుగులో బొమ్మరిల్లు కావచ్చు, కొన్ని క్లాసిక్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎన్నిసార్లు చూడండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఐ థింక్ ఐ కెన్ స్టాప్ దిస్ షేరింగ్. యా, classics means, let me pin me. Yeah, classics means that text or that video, that movie lives forever. అది లైఫ్ లాంగ్, అంటే మీరు ఒక 100 years తర్వాత వచ్చి ఆ బుక్ చదివినా కానీ మీకు చదవాలనిపిస్తుంది, ఆ మూవీ చూసినా కానీ చూడాలనిపిస్తుంది. సో అలాంటి వాటిని క్లాసిక్స్ అంటాము తెలుగు. ఇంగ్లీష్లో క్లాసిక్, తెలుగులో క్లాసిక్ అంటే నాకు మీనింగ్ తెలియదు, ఇంగ్లీష్లో క్లాసిక్స్ అంటే అవి. తెలుగులో ఆణిముత్యాలు అనుకుంటాను. ఎస్, ఆణిముత్యాలు తెలుగులో అంటారు, ఇంగ్లీష్లో క్లాసిక్స్. సో ఇంగ్లీష్లో క్లాసిక్ నావల్స్ ఏముంటాయి, మీరు క్లాసిక్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నావల్స్ అని యూట్యూబ్లో కొట్టిన లేదా మీకు గూగుల్లో కొట్టినా మీకు ఒక లిస్ట్ వస్తుంది, 100 లిస్ట్. ఆ టైటిల్ పేరు తీసుకొని మీరు మళ్ళీ గూగుల్లో పీడిఎఫ్ అని కొట్టండి, మీకు మళ్ళీ పీడిఎఫ్ నావల్స్ వస్తాయి, స్టోరీస్ వస్తాయి. అవి రోజుకి నన్ను 70 పేజీలు చదవమన్నాడు. సో 70 పేజెస్ చదవమని చెప్తే నేను స్టార్టింగ్లో 10 పేజెస్ 20 పేజెస్ అలాగా చదవగలిగాను. ముందు చాలా బోర్ వచ్చేది, ఇక అయినా సరే మాస్టర్ చెప్పాడు ఇంగ్లీష్ వస్తుందట అంటే చదవాలి. మరి స్టార్టింగ్లో ఇబ్బందిగా ఉన్నా నేను ఇక ఒక్కొక్క గంటకి 6 పేజీలే చదవగలిగేవాడిని. ఎందుకంటే అర్థం కాకుండా ముందుకెళ్ళడం వేస్ట్. ఊరికే చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చిన్నపిల్లల్లాగా మీరు పేజీలు అయిపోతాయి కానీ మీకు అది అర్థం కాదు. సో ఫర్ అవర్ ఓన్లీ 6 pages I have read. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ వీక్స్, 1 week తర్వాత ఫర్ అవర్ 10 pages చదవగలిగాను. అంటే మన వొకాబులరీ పెరుగుతుంది, అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 1 month ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రీడ్ 12 pages. ఇంకంతకంటే వెళ్ళలేకపోయాను. గంటకి 12-10 చదివేవాడిని. అలా 4 గంటలు చదివితే 40 పేజీలు అయ్యాయి. ఆయన 70 పేజీలు చదవమన్నాడు. సో ఒకరోజు 10 hours కూడా చదివాను. మంచి బుక్స్ ఇవి ఉంటాయి. వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్, అబ్దుల్ కలాం బయోగ్రఫీ ఇంగ్లీష్లో దొరుకుతుంది, మన లైబ్రరీలో కూడా ఉంది. మీరు ఈ హాలిడేస్లో వచ్చినా నేను మీ పేరు రాసుకుని ఆ బుక్ ఇచ్చేస్తాను. మీరు పర్సనల్గా కాలేజీకి రండి, ఏదైనా టైంలో లైబ్రరీ తీసి మీ పేరు రాసుకొని ఇంగ్లీష్ క్లాసిక్ బుక్స్ మీకు ఇంటికి ఇచ్చి పంపించేస్తాను. యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఎట్ హోమ్ ఆల్సో. సో ఆ ఫెసిలిటీ కూడా మీకు ఉంది. సార్ నేను ఇంటర్నెట్లో చదవడం నాకు చిరాగ్గా ఉంది, బుక్ కావాలండి, యూ ప్లీజ్ కమ్ టు లైబ్రరీ. మీ పేరు రాసుకొని ఇంగ్లీష్లో బుక్లు 1-2 పుస్తకాలు మీ పేరు మీద ఇష్యూ చేస్తాం. మీరు అది అయిపోగానే మళ్ళీ ఒక 10-15 రోజుల్లో ఆ బుక్ను మళ్ళీ రిటర్న్ ఇచ్చేయచ్చు, మళ్ళీ ఇంకో బుక్ తీసుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ 200-300 బుక్స్ ఆర్ దేర్, నావల్స్, క్లాసిక్స్ ఉన్నాయి, తీసుకెళ్ళండి, చదవండి. అలా మీరు 1 month చేశారంటే ప్లీజ్ ఈ జూన్ వరకు పెట్టుకోండి. ఈ జూన్ 30వ తేదీ నాటికి మీకు ఇంగ్లీష్ రావాలి. నేను నేర్పలేను. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఫ్రాంక్లీ, నేను మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పలేను. మీకై మీరు నేర్చుకోవడం తేలిక. సో ప్లీజ్ కమ్ టు ద లైబ్రరీ అండ్ టేక్ ద బుక్స్ అండ్ రీడ్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ కాన్స్టాంట్లీ. అట్లీస్ట్ 70 అని చెప్పాము, అట్లీస్ట్ 20-30 pages పర్ డే మీరు చదవండి. డెఫినెట్లీ బిఫోర్ ఎండింగ్ ది జూన్ you will see the change. మీకు అది ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ పనికి వస్తుంది. సో డూ దట్ నౌ. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ టెక్నిక్. సో కాన్స్టెంట్ రీడింగ్, అట్లీస్ట్ 20-30 pages పర్ డే. క్లాసిక్స్ చదవాలి. న్యూస్ పేపర్ చదివానండి, యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూశానండి, నో, రాదు. నేను అలా చేశాను, 4 years చేసినా నాకు ఇంగ్లీష్ రాలేదు. కేవలం బుక్స్ చదవడం వల్ల నాకు ఈజీగా వచ్చేసింది. ప్లస్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడొచ్చు, కానీ మనకి అండర్స్టాండింగ్ పవర్ లేకుండా మూవీస్ చూస్తూ కూర్చుంటే టైం వేస్ట్. మనకు ఆ వొకాబులరీ రావాలి, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఆ పదాలు మీనింగ్ తెలియాలంటే బుక్ చదవాలి. బుక్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా దాని ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ అర్థమైపోతుంది. నువ్వు డిక్షనరీ తీసి చూడాల్సిన పని లేదు. ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి నీకు అదేమై ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే నవల కదా, ఒక లైఫ్ గురించి రాస్తారు. ఆ లైఫ్లో 2-3 పదాలు అర్థం కాకపోయినా, ఓహో ఈ సిచ్యువేషన్లో వాడాడంటే తన పెయిన్ గురించి చెప్తుండొచ్చు, తన హ్యాపీనెస్ గురించి చెప్తుండొచ్చు.
యాంగ్జైటీ గురించి చెప్తుండొచ్చు. ఆటోమేటిక్గా మనం డిక్షనరీ చూడకుండా అర్థమైపోతుంది. సో అలా మనం గెస్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ వే ఐ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ మై ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ బై రీడింగ్. అట్లీస్ట్ 1 or 2 months ఐ హ్యావ్ రెడ్. ఇక అలా నేర్చేసుకున్నాను ఇంగ్లీష్. సో ఊరికే చదివి బీఎస్సీ చదివితేనో ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చదివితేనో ఇంగ్లీష్ రాదమ్మా. మీరు చూడండి, కొంతమంది ఏం చదవకుండా కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. ఒకటి మీకు కాన్స్టెంట్గా ఆ మాట్లాడే వలన ఉండాలి, లేదా మీరు ఈ బుక్ రీడింగ్ వల్ల ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు. యా, సంబడి ఈస్ టాకింగ్. కెన్ ఐ యూ స్పీక్ నౌ? సార్ మేమే రావచ్చు, మై బ్రదర్స్ కూడా రావచ్చు సార్. ఇంట్లో నుంచి మమ్మల్ని పంపించట్లేదు. మై బ్రదర్ సెంటర్కి వస్తున్నాడు, తను పంపించారు సార్. మీరు ఇద్దరు రండి బండి మీద, మాస్క్ వేసుకోవచ్చు కదా. మీ బ్రదరు బండి మీద రాగలిగినప్పుడు అదే బండి మీద వెనక్కి కూర్చొని మాస్క్ పెట్టుకొని వచ్చేసి లైబ్రరీలో బుక్ తీసుకెళ్ళు, చదువు. బికాజ్ ఇట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మీ బ్రదర్ వస్తారు అంటే మళ్ళీ యాజ్ పర్ రూల్స్ నేను అంటే ఫోన్లో మాట్లాడినా ఇచ్చేయచ్చు అలా, కానీ ఇంకా అలా అందరూ అలానే పంపించేస్తారు. ఆ అమ్మాయికి అయింది, మరి మా డాడీని పంపించేస్తాను, లేదా మా ఫ్రెండ్ని పంపించేస్తాను, బుక్ ఇచ్చేయని అంటారు. దట్ డజంట్ లుక్ గుడ్, దట్స్ వై. సో you can do that. You please come to the college library and you can get whatever the book you want. మీకు ఆ ర్యాక్ లో కనిపించిన బుక్ తీసుకోవచ్చు. సో దట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లం. సో now let us go back to our syllabus paper. Now where is syllabus? Yeah, now let us go back to our syllabus paper. I will share a window, a tab. Where is the tab? Language English PDF. Share now. Yeah, సో ఈ కోర్సు మనకి ఎంతవరకు ఉంటుంది సార్ అంటే, మళ్ళీ నాకు తెలిసి మినిమం 3 నెలలు కోర్సు జరగాలి. అంటే జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో మీకు మళ్ళీ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు, సెప్టెంబర్ కానీ అక్టోబర్ కానీ. సో బిఫోర్ దట్ మీరు ఏం చేస్తారు, మీకు బాగా చదవడం వస్తుంది ఈ కోర్సు ద్వారా. కాంప్రహెండ్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్స్. యూ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ నో. మీరు మ్యూట్ చేసుకుంటే మాకు వినపడదు. మీరు పాటలు వినొచ్చు, మీరు అక్కడ ఏమైనా చేయొచ్చు. ఏం చేయాలంటే మీ దగ్గర అక్కడ మైక్ సింబల్ ఉంటుంది, దాని మీద ఒక అడ్డు గీత పడాలి. ఎలాగంటే నేను మీకు ఉదాహరణకి చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడినా మీకు వినపడదు. సో వాట్ ఎవర్ ఐ స్పీక్ వెన్ ద సింబల్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఆన్ ద మైక్ ఫోన్, you cannot listen whatever I make the sound. So you do that and you play a song whatever you like, because it is not for single person. ఒక వ్యక్తి పోయినా I don't mind, but మిగిలిన వాళ్ళనే వింటారు కదా. సో ఆన్లైన్లో ఇంకొక మంచి అవకాశం ఏంటంటే, ఈ లెక్చర్ వినాల్సిన అవసరం లేదనుకోండి, అక్కడ మనకు ఆప్షన్స్లో స్పీకర్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మీకు నా వాయిస్ కూడా మీకు వినపడదు, లేదా వాల్యూమ్ ఉంటుంది, దాన్ని తగ్గించేసి మొబైల్ అక్కడ పెట్టేసి చక్కగా మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు. క్లాస్ రూమ్లో అలా ఉండదు, ఖచ్చితంగా ఆ మొహాన్ని అలానే చూస్తుండాలి. లేదంటే సార్ పిలుస్తాడు, ఏమమ్మ గాయత్రి అని టక్కున గాయత్రిని పిలిచేస్తాడు, అంటే మీరు మొబైల్ చూసుకుంటున్నా పిలిచేస్తారు. ఇక్కడ ఆన్లైన్లో ఆ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి మీరు వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, మీకు నచ్చిన పని చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్, అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. యా, సో హవెవర్ మిగిలిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు ఇక్కడ, కానీ క్లాస్ రూమ్లో ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డీవియేట్ ద టాపిక్. నౌ లెట్ us గో బ్యాక్ టు ద సేమ్. యా, ఈ కోర్స్ అయిపోయేసరికి మీరు చదివింది అర్థం చేసుకుంటారు. అనలైజ్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ రెడ్, బిల్డప్ ఏ రిపాజిటరీ ఆఫ్ యాక్టివ్ వొకాబులరీ. మీకు కొంత వొకాబులరీ మీ దగ్గర ఉంటుంది, మంచి రైటింగ్ స్ట్రాటజీస్ వస్తాయి. మీరు ఏదన్నా ఒక లెటర్ రాయమన్నా, ఏదన్నా మీ సొంతవి ఏవైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నా ఈ ఇంగ్లీష్ని మీరు రాసుకుంటారు. సపోజ్ మీరు ఏదైనా అర్జీ పెట్టుకోవాలి, ఎంఆర్ఓకి ఒక లెటర్ రాయాలి, లేదా మీ ఊరిలో ఒక సమస్య ఉంది, న్యూస్ పేపర్కి రాయాలి, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మేబీ యు ఆర్ రైటింగ్ ఫర్ హిందూ పేపర్, డెక్కన్ క్రానికల్ పేపర్, యూ కెన్ డూ దట్. ఇన్ యూనిట్ 1 వీ కవర్, చూడండి, అయితే ఇంతకుముందు మనకి ఏమి లెసన్స్ ఏమి లేవు, జస్ట్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ సెమిస్టర్లో మీకు కొన్ని లెసన్స్ ఉంటాయి.
లెసన్ 1 ప్రోజ్ ఉంది చూడండి మీకు. హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ బై బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్. సరే ఏంటి సార్ ఈ డిస్టర్బెన్స్? ఇప్పుడు ఆ మైక్ ఎక్కడ ఆఫ్ అయి ఉంది, ఆన్ అయిందో నేను చూసేలోపు అది మళ్ళీ మైక్ ఆఫ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ కెన్ ఐ డూ? ఇక్కడ ఏంటంటే షేర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు మీరు మీ మొహాలు నాకేం కనపడదు. అందరినీ మ్యూట్ చేసేయండి సార్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ అందరినీ ఇది అది సెట్టింగ్స్ లో చేయాలి. ఐ డిడ్ నాట్ డూ దట్. ఈ గూగుల్ మీట్ ఫ్రీ వెర్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అన్ని ఆప్షన్స్ మనకు రావు. ఇక ఒక వారం రోజులు మన కాలేజీకి ఒక జీ సూట్ అనేది అప్లై చేసాం. అది వచ్చింది అనుకోండి, మీ అందరికి అందరినీ మైక్ మ్యూట్ లో పెట్టడం ఎలాగి, ప్లస్ ఎవరైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయడం ఎలాగో అనేది ఇక్కడ చూడండి. సో అది మాకు తెలుస్తుంది. అది నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ డూ దట్. దట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్. మన వల్ల ఇతరులు ఇబ్బంది పడకూడదు అనుకోవడం రియల్లీ అది ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కీపింగ్ ఇన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ పేషెన్స్. మీరు ఇతరులకి ఇబ్బంది కలిగించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్, మీకు మళ్ళీ చెప్పాను, ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ద క్లాస్ యూ ప్లీజ్ కీప్ ఎ సైడ్ నో, ఆర్ యూ కెన్ గో అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. You can enjoy, you can play, you can watch whatever you want in the YouTube or in your mobile phone. But whatever we do, that should not disturb others. That is our privacy. Okay, let us come back to again our topic. How to avoid foolish opinions by Bertrand Russell. Even ikkada bettande. Thank you very much. Yeah, next. Vocabulary, కన్వర్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. అందులో స్కిల్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే మనకి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, కొలకేషన్స్. See, this is, I don't want to again go back. They are thinking, no, they are playing with us. వీళ్ళని బాగా ఆట పట్టిస్తున్నాను అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. మరి వాళ్ళకి తెలియక చేస్తున్నారో తెలిసి చేస్తున్నారో అది వాళ్ళ విజ్ఞతకి వదిలేస్తున్నాను. సో హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్, బెర్ట్రాండ్ రస్సెల్. ఇది మంచి పాఠం. దీన్ని నేను నెక్స్ట్ డే రేపే దీన్ని బిగించేస్తాను. ఇంకొకసారి దీంట్లో ఎన్ని మార్కులు ఉంటాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం. కిందికి వెళ్తే స్కిల్స్ ఉన్నాయి. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ మీరు 10th క్లాస్ నుంచే వినుంటారు. ఉదాహరణకి కార్డియాలజిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఒక పెద్ద పదం ఉంటుంది. బిబ్లియోగ్రఫీ, బిబ్లియోఫైల్, వన్ హూ రీడ్స్ బుక్ ఎ లాట్, బిబ్లియోఫైల్. లేదా ఆర్నిథాలజిస్ట్, వన్ హూ లవ్స్ బర్డ్స్ వెరీ మచ్, ఆర్నిథాలజిస్ట్ అంటాం. వన్ హూ ట్రీట్స్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్డియాలజిస్ట్. ఆప్థమాలజిస్ట్, వన్ హూ ట్రీట్స్ ఐ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆప్థమాలజిస్ట్. చూడండి. యా, నౌ ఐ హ్యావ్ గాట్ వన్ మోర్ ఆప్షన్. నౌ మీకు ఈ డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంటేనే నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశాను. ఆ సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో నాకు ఈ ప్యానెల్లో తెలిసిపోతుంది. మిమ్మల్ని రిమూవ్ చేసేయచ్చు నేను. ఆ సైడ్ ఒక బటన్స్ ఉంటాయి. ఎలాగా, యా, అక్కడ ఒక మైనస్ బటన్ ఉంది, దాన్ని క్లిక్ చేశాను. నా పేరు నీకెందుకు అనే ఒక పేరు నుంచి ఒక అతను ఎవరో జాయిన్ అయ్యారు. అది అతను లేదా ఆమె తెలియదు. నేను రిజెక్ట్ చేసేసాను, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో నెక్స్ట్ టైం ఇంకెవరైనా ప్లే చేస్తే ఖచ్చితంగా నేను ఐడెంటిఫై చేస్తే మాత్రం ఇంక వాళ్ళు ఈ మీటింగ్కి రారు. యా, డెఫినెట్లీ. నౌ లెట్ us గో బ్యాక్ అగైన్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ మనకి చాలా నచ్చుతుంది. సెకండ్ యూనిట్ చూడండి. కొలకేషన్స్ అంటే చూడండి, కొన్ని పదాలు అవి వాటితోనే వెళ్తాయి. ఉదాహరణకి ఎలాగంటే ప్రే టు గాడ్. ఇక గాడ్కి ఎప్పుడు ప్రే వచ్చినా ప్రే టు గాడ్ అనే అంటాం. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు, అకార్డింగ్ ఎప్పుడు వచ్చినా టూనే వస్తుంది. అకార్డింగ్ ఫర్ అనేది ఇంక రాదు. అకార్డింగ్ టు. నెక్స్ట్ కొన్ని అంటే ఒక పదం దాంతోనే వెళ్తుంది, అలాంటి వాటిని కొలకేషన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ప్రోజ్ చూద్దాం. యూనిట్ 2కి వచ్చేసరికి ద డాల్స్ హౌస్, క్యాథరిన్ మ్యాన్స్ఫీల్డ్.
ఇది మంచి నవల. మన లైబ్రరీలో కూడా ఉంది. కావాలంటే ఈ బుక్ అడ్వాన్స్గా ఇచ్చేస్తాం, రండి. డాల్స్ హౌస్, మీకు ఇది నచ్చుతుంది. నెక్స్ట్, ఇది ఒక డాల్స్ హౌస్ అనేది ఒక నవల, మీరు చదవచ్చు, బాగా ఉంటుంది. ఇది మేము పీజీలో కూడా చదివాము, చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్, పోయిటరీ ఇచ్చారు మీకు సెకండ్ యూనిట్లో, ఓడ్ టు ద వెస్ట్ విండ్. ఇది మీకు కావాలంటే ఈరోజే పంపిస్తాను. పోయిటరీ అనేది అర్థం కాకపోయినా ఆ పదాలు చదువుతుంటే మీకు అంటే ఆ వినసొంపుగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క పదం చూడండి, ఓడ్ టు ద వెస్ట్ విండ్. నిజంగా మీరు ఇంగ్లీష్ని ఇష్టపడితే ఆ మీనింగ్ నాకు తెలియాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓడ్ టు ద వెస్ట్ విండ్, ఆ సౌండ్ మీకు మీ చెవులకి వినసొంపుగా అనిపిస్తుంది. పిబి షెల్లీ అని అతను రాశాడు, చాలా బాగుంటుంది. ఓడ్ టు ద వెస్ట్ విండ్ అంటే ఒక గాలి గురించి, విండ్ అంటే గాలి అని. మనం చూడండి, తూర్పు గాలి ప్రవహిస్తుంది, పశ్చిమంగా గాలి వీస్తుంది అంటాం కదా, అలా ఒక గాలి గురించి తను రాశాడు. అంటే ఒక ఋతువు, ఎప్పుడు వస్తాయి గాలులు, మనం పవనాలు అంటాం తెలుగులో. జస్ట్ మిస్డ్. మనం పవనాలు, శీతల పవనాలు అలా అంటాం కదా తెలుగులో. గాలి అని మనం చదువుకోము, పవనం అని చదువుకుంటాం. సో అలాంటిది ఈ పోయం. ఇంకా మీకు మంచి సో హియర్ దేర్ ఈజ్ నాగమణి, మిరియాల నాగమణి అనే ఫోన్ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది సాంగ్. ప్లీజ్ మీరు అన్మ్యూట్లో లేకపోతే నేను తీసేస్తానండి, ఎవరైనా కావచ్చు. మిరియాల నాగమణి, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మీ దగ్గర నుంచి సాంగ్స్ ప్లే అవుతున్నాయి, దయచేసి మీరు ఇది ఫస్ట్ కాషన్గా తీసుకోండి. వినకపోతే నేను ఈ మీటింగ్ నుంచి మిమ్మల్ని తొలగిస్తాను. సో I will unpin it. Turn off microphone. Where is her? She is Miryala Nagamani. She is making always. I don't know how to manage that. Now let us come back to again the second unit. Ode to the West Wind is a very good poem. You will listen. Next, non-detailed text. మీకు non-detailed 10th లో ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చి ఉంటాయి. ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అబ్రార్ మోహిసన్. ఇది చాలా మంచి పోయం. ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అనేది కూడా ఇట్స్ నాట్ ఏ పోయం, సారీ, ఇట్స్ ఏ టెక్స్ట్. ఇది కూడా ఒక చిన్న నవల, మీరు చదవండి. స్కిల్స్, స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్, ఇది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, యూనిట్ 3, ద నైట్ ట్రైన్ ఎట్ డియోలీ రస్కిన్. ది నైట్ ట్రైన్ అనేది నేను చదవలేదు. మా సహనానికి చాలా పరీక్ష పెట్టారు బాబు, మిమ్మల్ని తీసేస్తాం. You won't receive anything now. Next, now we will discuss the ఉపగుప్త రవీంద్రనాథ్. ఉపగుప్త అనేది పోయం ఉంది, అది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాశారు. దాన్ని కూడా మనం చూస్తాం. దట్ ఈస్ ఇన్ యూనిట్ 3. ఇక్కడ యూనిట్ 3లో మనం స్కిల్స్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే ఒక ప్యాసేజ్ని ఎలా అనలైజ్ చేసి దాని కింద ఇచ్చే 5 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్లు ఎలా చేయాలో ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. నోట్ మేకింగ్, నోట్ టేకింగ్, ఎవరైనా లెక్చర్ ఇస్తున్నప్పుడు నోట్స్ ఎలా టేక్ చేసుకోవాలి, లేదా ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో మెయిన్ పాయింట్స్ ఎలా నోట్ మేక్ చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇందులో చూస్తాం. నెక్స్ట్, యూనిట్ 4, పోయిటరీ. కోరమాండల్ ఫిషర్స్, సరోజిని నాయుడు. ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఎవరో నేను అడ్మిట్ చేయడం నా తప్పు మధ్యలో, ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ఇతను ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అనే పేరు మీద జాయిన్ అయిన అతను 10:45కి అటెండ్ అయినా నేను ఎందుకులే అటెండ్ అవుతాడని ఆన్ చేస్తే ఇక పాటలు ప్లే చేస్తావు బాబు పవన్ కళ్యాణ్వి. పవన్ కళ్యాణ్ ఇదే నన్ను నీకు నేర్పింది. మీటింగుల్లో పవనిజాన్ని చెప్పమన్నారు. పర్సనల్లీ ఐ రెస్పెక్ట్ పవన్ కళ్యాణ్, బట్ దాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని ఎక్కడంటే అక్కడ మనం పవనిజం అంటే ఏమవుతుంది, మనం నవ్వులు పాలు అవుతాం. మన ముందు ఏమన్నారు కానీ మనల్ని అంతగా
మన మీద ఒక బ్రాండ్ పెట్టేస్తారు. సో వీ షుడ్ నాట్ డూ దట్. చూడండి, ఇక పోయిటరీ ఉపగుప్త అనే పోయం రాశాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. అది మనం యూనిట్ 3లో చదువుతాం. యూనిట్ 4కి వద్దాం. కోరమండల్ ఫిషర్స్ సరోజినీ నాయుడు రాసింది. సరోజినీ నాయుడు మీకు తెలుసు. మీకు బ్యాంగిల్ సెల్లర్స్ అనేది సరోజినీ నాయుడు ఫేమస్ పోయం. బ్యాంగిల్ సెల్లర్స్ అది మీరు చదివి ఉంటారు కింది తరగతుల్లో, మేబీ 10th క్లాస్లో అలా చదివి ఉంటారు. నెక్స్ట్ స్కిల్స్ వచ్చేసి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియాస్, మినిట్స్, మీటింగ్, నోటీసులు ఎలా రాయాలి పంపాలి చూస్తాం. యూనిట్ 5 ఎన్ ఆస్ట్రాలజర్స్ డే ఆర్కే నారాయణ్, ఎన్ ఆస్ట్రాలజర్స్ డే. ఇది కూడా బాగుంటుంది. మీకు ఈ సెమిస్టర్ మొత్తం రీడింగే ఉంటుంది ఎక్కువగా. ఎలా చదవాలి, బాగా ఎక్కువ చదువుతారు, చాలా మంచిది మీకు ఇది. సో యాజ్ వెల్ as మీకు ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ కూడా బాగా చదివితే ఓన్గా రాసే విధంగా మీరు తయారవ్వాలి. ఇప్పటికీ గైడ్లు కొనుక్కొని, లేదా సార్ నోట్స్ చెప్పండి, బోర్డు మీద చెప్పండి, ప్రింట్అవుట్ ఇవ్వండి, దాన్ని బట్టి కొట్టి ఎగ్జామ్లో రాస్తాం, దానికి ఇంకా మీరు స్వస్తి చెప్పండి. డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి. ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఆన్సర్ మీ ఓన్గా రాయడం నేర్చుకోండి. ఇంగ్లీష్లో మహా అయితే ఏంటి, తక్కువ మార్కులు వస్తాయి, కానీ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది కదా. ఉన్నది ఉన్నట్టు కాపీ కొట్టేసి దాన్ని మీరు అక్కడ ఎగ్జామ్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసేస్తున్నారు. దానివల్ల మీకు మార్కులు వస్తున్నాయి కానీ ఇంగ్లీష్ రావడం లేదు. ఇది ఈసారి ఆ పని చేయండి. డోంట్ ఆస్క్ మీ ఎనీ నోట్స్. నన్ను నోట్స్ అడగండి, టెక్స్ట్ అడగండి. డైరెక్ట్గా ఈసారి ఈ నవల్ నాకు ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్పండి, ఆ నవల్ చదివేస్తాం. ఇంకా అప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆ నవల్ నుంచి మేము రాసేటట్టు ఉండాలి. నెక్స్ట్ కరికులం విటే రెజ్యూమే ఇప్పుడే పెట్టేశారు. మీరు జాబ్కి వెళ్ళేటప్పుడు CV లేదా రెజ్యూమే ఎలా రాయాలో మీకు ఇప్పుడు యూనిట్ 5లో నేర్పుతారు. లెటర్ రైటింగ్, ఈ కరస్పాండెన్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా, ఇది నిజంగా ఈ సెమిస్టర్లో మీకు అసలు జాబ్కి కావాల్సిన అన్ని పెట్టేశారు. ఎందుకంటే ఈ కొత్త ఈ 4 years డిగ్రీ, ఇప్పుడు మీరు చదువుతుంది 4 years డిగ్రీ అండి. 3 years డిగ్రీ ఉంటుంది, లాస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. అందుకు మీరు ఏం చేశారంటే ఇది 3 సెమిస్టర్లు ఇంగ్లీష్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఆ తర్వాత మీకు ఇంగ్లీష్ ఉండదు. అంటే సెకండ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ చదువుతారు, ఇక సెకండ్ ఇయర్ 4th సెమిస్టర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ ఉండదు. అప్పటి నుంచి ఇక మీకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్కి సంబంధించినవి అవి ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ సిలబస్ యాజ్ ఫర్ మై కన్సర్న్. ఈ సిలబస్ చూస్తే చాలా బాగుంది. సో మీరు చెప్పండి, మీకు ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలనుకోవడం, మాట్లాడలేకపోవడం. ఆస్క్ మీ ఎనీ డౌట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. ఇప్పుడు సిలబస్ పేపర్ డీల్ చేయడం జరిగింది. రేపటి నుంచి క్లాసులు మొదలవుతాయి. ఎనీబడి కెన్ టాక్. మీరు ఏదైనా నేర్చుకోవాలని ఎలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలో తెలియడం లేదు సార్ అని ఉన్నా చెప్తాను. సార్ ఒకసారి చేపలు పెట్టలేదు సార్, కళ్యాణి దూసి, మీ వాయిస్ సరిగా వినపడడం లేదు. కెన్ యూ చాట్? ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ ఉంది, అందులో రాస్తారా? సార్ నా పేరు కళ్యాణి దూసి కాదు సార్, లావణ్య పీసా. కళ్యాణి దూసి అంటే ఎవరి మొబైల్ నుంచి జాయిన్ అయ్యావమ్మా? ఇది మా అత్తయ్య సార్, ఇందులో నుంచి నేను ప్రతి క్లాస్ కి జాయిన్ అవుతున్నాను. మీ పేరు? లావణ్య సార్, పీసా లావణ్య. ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్? ఒకసారి పేపర్ పెట్టండి సార్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాము. నేను ఆ PDF పెట్టేస్తాను. అసలు నేను పెట్టమలేదు. ఏకేఎన్యూ వెబ్సైట్కి వెళ్తేనే బోల్డ్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు MPCS కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అలా పరుగులు పెట్టించాలి టెక్నాలజీని. ఇంకా అది సార్ అది పెట్టండి సార్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాము. నో, యూ జస్ట్ గో టు వెబ్సైట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద సిలబస్. యూ కెన్ ఈజీలీ డౌన్లోడ్. లేదు, అది మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ PDF. అది స్క్రీన్ షాట్ ఏం కర్మ, డైరెక్ట్గా అదే చదివేయచ్చు. స్క్రీన్ షాట్ వల్ల క్వాలిటీ పోతుందమ్మా. ఓకే, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షేర్ విత్ ద సిలబస్ పేపర్ సెమిస్టర్ 2. ప్రింట్ తీసుకోకండి, వీలైతే ఒక నోట్బుక్లో రాసేసుకోండి, లేదా మొబైల్ ఫోన్లోనే ఉంచుకోండి. ఇక టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఏవి ఇప్పుడు ప్రింట్కి వెళ్ళడం లేదు.
యా, థ్యాంక్ యూ. యూ హ్యావ్ సెడ్ ఓకే. దెన్ ఈ 30 డేస్ ఏదైనా డ్రీమ్ ఉంటే చెప్పండి ఈ జూన్లో. ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోండి. థింక్ ఆఫ్ 1 మినిట్. ఒక నిమిషం ఆలోచించి ఈ 30 డేస్లో మీరు ఏదైనా ప్లాన్ ఉంటే చెప్పండి. ఏ ప్లాను లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ప్లానే చెప్తాను. ఈ 30 డేస్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం మీ ప్లాన్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా మీ వెంట పడను కూడా. ఎందుకంటే మీకు ఒకసారి ఇంగ్లీష్ వచ్చిన తర్వాత ఇక నా అవసరం తగ్గిపోతుంది. మీకై మీరు ఓన్గా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో. మీకు వెబ్సైట్స్ బ్రౌజ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ చాలా ఎక్కువ వెబ్సైట్స్లో అర్థం కావు ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఎనీ ప్లాన్ అదర్ దాన్ ఇంగ్లీష్? ఈ జూన్ 30 డేస్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ప్లాన్? ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ నౌ. ఆ ఆప్షన్ మీ దగ్గరే ఉంది. there is Sandeep also. Sandeep, please unmute yourself. చెప్పండి సార్. నీకు 30 డేస్కి ఏదన్నా ప్లాన్ ఉందా? ఏం లేదు సార్. చూడండి, ఏది లేదంటే మరి ప్లాన్ నేను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. Then why don't you try 30 days English? సరే మీరేదో ప్లాన్ అవ్వండి సార్. నేనంటే ఇంక మరి ఇంగ్లీషే ఇస్తాను. ఇంగ్లీషు, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, పీస్ఫుల్ లైఫ్, ఇక మొత్తం రీడింగ్ ద్వారానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నేను కలవను, మీరు నన్ను కలవరు. సో నిజంగా చూడండి, ఒక్క పుస్తకం 100 మంది స్నేహితులతో సమానం. దయచేసి మీరు ఈ బుక్ రీడింగ్ అలవాటు చేసుకుంటే ఇక ఏ చెడ్డ అలవాట్లకి ఇంక మీరు జీవితంలో పోరు. ఎందుకంటే ఒక డిగ్రీ దాటారో మిమ్మల్ని ఇంకేది టచ్ చేయదు. ఇప్పుడు నేను చూడండి, నేను డిగ్రీలో ఆల్కహాల్ తాగేవాడిని కాదు. పీజీలో కూడా మందు తాగే అలవాటు చేసుకోలేదు. ఇప్పుడు మందు తాగే ఆలోచన రాదు. ఇక లైఫ్ లాంగ్ నేను మందు జోలికే వెళ్ళను. అంటే నేను ఎంత డబ్బులు సేవ్ చేస్తాను, ఎంత హెల్త్ సేవ్ చేసుకుంటాను. అంటే డిగ్రీలో ఏదైతే అలవాటు అవుతుందో అది పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది. ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ డిగ్రీలో స్మోక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మందు తాగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఇప్పటికీ తాగుతూనే ఉన్నారు. ఇక మానుకోలేకపోతారు. అది ఒక అలవాటు అయిపోద్ది. ఎందుకంటే యుక్త వయసు అనేది డిగ్రీ అనమ్మా. డిగ్రీలో ఏది అలవాటు అవుతుందో అది పర్మనెంట్గా లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ గుడ్ రీడింగ్ అలవాటు అయింది అనుకోండి, ఇక మీకు ఇక ధ్యాస అటు వెళ్ళదు. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఈ 30 డేస్ లేకపోతే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ మొదలెట్టేద్దాం. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లెక్క ప్లస్ 30 డేస్ ఇంగ్లీష్ అని పెట్టుకుందాం. చూడండి, ఇందులో ఏమవుతుందంటే నేను ఒక్కనే మెసేజ్లు పెట్టడం, నేను ఒక్కనే మాట్లాడడం, నేను ఒక్కనే ఏదో ఒక స్టోరీ తెచ్చి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, నాకు వస్తుంది కానీ మీకు రావడం లేదు. నేను ఒక స్టోరీ పంపినప్పుడు మీరు ఒక స్టోరీ పంపొచ్చు కదా. మీ దగ్గర నెట్ లేదా? యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. యూ టైప్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ అని ఏదో ఒక స్టోరీ చదువు, అర్థం చేసుకో. అరే ఇది బాగుంటుంది, సారు పంపుదాం. కాపీ చేయి, పేస్ట్ చేయి, నాకు పంపించేయి. నేను చేసేది కూడా అదే కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన దగ్గర ఉన్న 40 మంది ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉంటే 40 స్టోరీలు అవుతాయి. ఇక మనం అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన పని ఉండదు. అలా కాకుండా నేను ఒక్కనే అయితే మాత్రం దట్ విల్ బి మళ్ళీ నెల రోజుల ప్రాజెక్ట్ అలా ఉండిపోతుంది, కానీ మనకేం రాదు. మిస్టర్ కృష్ణవంశీ, కృష్ణవంశీ కే. యా, సందీప్ ఈస్ దేర్. సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్, అంటే నేను ఏదైనా ఒక పోస్ట్ పెడితే, ఒక స్టోరీ పెట్టాను, అది మీరు కూడా ఒక స్టోరీ నాకు పెడితే బాగుంటుంది అనేది నా ఆలోచన. వాట్ డూ యూ సే? అర్థం కాలేదు సార్. అంటే ఏంటి, మీకు డబుల్ అవుతుంది కదా. అంటే ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళగా ఉండకండి, బోర్ కొడుతుంది. రోజు మెసేజ్లు వచ్చి పడతా ఉంటే మనకు ఆ ఫీలింగ్ వేరు. మనం ఒక బ్యాడ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను నా గ్రూపుల్లో వచ్చే మెసేజ్లు అన్నిటికీ
ఎన్ని మెసేజ్లు వస్తాయరా బాబు అని సెల్ పక్కన పెట్టేస్తాం. మెసేజ్లు మనం పంపే వాళ్ళగా తయారమ్మనుకోండి, ఇక మనకి అది బాగుంటుంది ఫీలింగ్. మన మెసేజ్ ఎంతమంది చూశారు, మనం ఎంతమందికి మెసేజ్ పంపాము, అందుకే కదా స్టేటస్లు పెట్టుకుంటాం. దాని కింద మన వాళ్ళు ఎంతమంది చూశారు, ఎంతమంది థ్యాంక్ యూ బాగుందని పెట్టారు. అదొక ఫీలింగ్ మనకి, మన హార్ట్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవడం కోసం ఒక థ్యాంక్స్ బాగుందని ఎవడన్నా ఒక స్టేటస్ మనకి రిప్లై ఇస్తే ఎంత బాగుంటుంది చూడండి మీ హ్యాపీనెస్. అంటే మీ ఎమోషనల్గా యూ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఎక్కువ మంది స్టేటస్ పెట్టుకునేది కూడా అందుకే. టైం పాస్కి ఎవరు పెట్టరు. ఒక సాంగ్ నచ్చింది ఎందుకు పెడతాం, అది మీ హ్యాపీనెస్. యువర్ ప్రొజెక్టింగ్ యువర్ హ్యాపీనెస్ త్రూ ద సాంగ్. యువర్ ఫీలింగ్ సాడ్. ఒక నాని ఏదో సాంగ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ సాంగ్ తీసుకొని మీరు పెట్టేస్తారు, లేదా ఎనీథింగ్. ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దట్ షోస్ యువర్ మూడ్. యు ఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ది 30 days challenge? You please use the chat box also, so that I can know your names. I am already ready. నేను ఛాలెంజ్ వదులుతున్నానంటే నేను ఐఎమ్ ఆల్రెడీ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీ ఛాలెంజ్. 30 days English. ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ 30 days English challenge. ఓకే, 30 days English challenge. ఎవరున్నారు? కళ్యాణి చూసి ఎస్ సార్. ఓకే, పి లావణ్య ఈజ్ సేయింగ్ షీ ఈజ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ 30 days. అమ్మ మీరు వీలైతే లైబ్రరీకి వచ్చి బుక్స్ తీసుకెళ్ళండి. ఎందుకంటే అన్ని రకాలుగా మనం ట్రై చేయాలి. మనం ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తున్నామంటే, ఒక ఇంటర్నెట్ మనకు కొన్నిసార్లు చదువుతుంటే మొబైల్లో చదవబుద్ధి కాదు. చిన్న స్క్రీను, కళ్ళు స్ట్రెయిన్ అవుతాయి. ఒక గంట తోడు చూడండి, ఇలాగే మీ మెడ నొప్పి వచ్చేస్తుంది, మీకు బేజారైపోతుంది. మీకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసులు కూడా ఇదే విధంగా ఉంటాయి. ఐఎమ్ సారీ, అలా అనకూడదు. కొంచెం అటు ఇటు తిరగండి మెడకాయ కానీ, లేదంటే మీకు ఖచ్చితంగా నేను అందుకే చూడండి అప్పుడప్పుడు వీడియో ఆఫ్ చేసుకుంటాను. వీడియో ఆఫ్ చేసుకున్నప్పుడు నేను కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాను, వాయిస్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ. ఎందుకంటే నేను మీకు నేను చేసే ఆ మెడ ఎక్సర్సైజ్లో అవన్నీ వీడియోలో కనపడకూడదని. లేదు, నేను ఇలానే చూసి చెప్తా ఉన్నాను ఒక గంట, ఆటోమేటిక్ మై నెక్ విల్ గెట్ పెయిన్ అండ్ ఐ గెట్ సమ్. కానీ ల్యాప్టాప్లో చెప్పడం వల్ల ఐ గెట్ సమ్ వాట్ ఈజీ. అదే మొబైల్లో అనుకోండి, ఐ ఫీల్ సంథింగ్ బ్యాడ్. ఐఎమ్ ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్. ఎవరు? నాగా సాయి వర్మ. ఓకే, నాగా సాయి వర్మ, యువర్ హోమ్ ఈజ్ వెరీ నియర్ టు కాలేజ్. కమ్ టు కాలేజ్ అండ్ టేక్ ద బుక్ నౌ. బైక్ ఉంటే బైక్ వేసుకొని వచ్చేసి లైబ్రరీ నుంచి ఒక బుక్ ఇస్తాను. చూడండి, అసలు లైబ్రరీ నుంచి ఈ టైంలో మీకు బుక్స్ రావు, కానీ నా పర్సనల్గా దాన్ని నేను నా పేరు మీద ఇస్తున్నాను. మీరు ఏ కాలేజ్ కానీ వెళ్ళండి, బుక్స్ తెచ్చుకొని చూద్దాం. వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నారమ్మా హాలిడేస్లో? లేదు. ఒకవేళ బుక్ పోయినా నేను కట్టుకుంటాను, మరి నువ్వేం చెప్పవు కదా. సో నేనేదో రికార్డ్ చేసుకొని ప్రిన్సిపాల్ గారికి పర్మిషన్ తీసుకొని మీకు హెల్ప్ చేద్దామనే ఉద్దేశమే. బాగా మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తే నాకు కూడా హ్యాపీ కదా, నాతో మీరు మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది, ఎవరు మాట్లాడలేదు. హూ విల్ టాక్ టు మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్? డెఫినెట్లీ యువర్ కెరీర్ విల్ బీ ఇన్ డిఫరెంట్ వే ఇఫ్ యు నో ఇంగ్లీష్ బెటర్. ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైనా జాబ్కి వెళ్ళినా కానీ ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చిందనుకోండి, మీ శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మీ లైఫ్ ప్రొఫైల్, ఎవ్రీథింగ్, మీ స్టైల్, డ్రెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్. యా, ఓన్లీ 2. లావణ్య ఈజ్ ఓకే అండ్ నాగ్ సాయి వర్మ ఈజ్ ఓకే. మిగిలిన వాళ్ళకి SMS ఎలా పెట్టాలో తెలియనట్టుంది చాట్. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు. గంట నుంచి నేనే వాగి నొప్పి వచ్చేస్తుంది. ప్లీజ్ సంబడి టాక్. నెట్ అవ్వట్లేదండి సార్. నెట్వర్క్ అవ్వడం లేదా? అవును, మేరీ అసలు నెట్ అవ్వట్లేదండి సార్. ట్రై చేస్తున్నా, లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు చెప్పండి. పర్లేదు, వచ్చి బుక్ తీసుకుని వెళ్ళమను. అందుకే చెప్తున్నాను, మీ ఇంటి దగ్గర నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది, మొబైల్లో చదవడానికి ఇష్టం ఉండదు. సో మంచి బుక్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర లైబ్రరీలో, తీసుకెళ్ళండి, ఒక పేజీ చదవండి. అయ్యో ఒకే రోజు బుక్ అయిపోయమని చెప్పట్లేదే.
రోజుకి ఒక పేజీ చదువు, భోజనానికి ముందు ఒక పేజీ చదవాలని పెట్టుకో, ఖచ్చితంగా 3 పూటలు అయితే భోజనం తింటావు కదా, 3 పేజీలన్నా చదివేస్తావు కదా. సో సర్టన్ రూల్స్. మిగిలిన వాళ్ళు అలా ఉండిపోయారు. ప్లీజ్ టాక్. నో, ఎవరెవరు వస్తున్నారు లైబ్రరీకి? సార్ క్లాస్ ఎప్పుడైంది సార్? గాయత్రి కల్వల సంథింగ్. చెప్పు గాయత్రి. క్లాస్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అయింది సార్? అమ్మ నువ్వు లాగౌట్ అయిపోవచ్చమ్మా. అక్కడ మీకు రెడ్ బటన్ చూడండి, అది లాగౌట్ అయిపోయింది. నేనేంటి, మీరు ఎంతమంది ఎస్ఆర్ నో చెప్తున్నారు తెలుసుకోవాలని ఉన్నాను. అది 11కి అయిపోతుంది క్లాస్. ఓకే సార్. నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చమ్మా. అక్కడ రెడ్ బటన్ ఉంటుంది, నొక్కేసి నువ్వు లాగౌట్ అయిపో. ఓకే సార్. నేను ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాను అనేది నీకు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు క్లాస్ ఎప్పుడు అయిపోతుందని నువ్వు అడిగావంటే గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా, వెళ్ళిపో. సార్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఏం లేదు సార్, జస్ట్ ఎప్పుడైద్ది అని చెప్పి టైమింగ్ అడిగాను అంతేనండి. యూ డోంట్ నో ద టైమింగ్? 10 to 11 అనే క్లాస్ షెడ్యూల్ తెలియదా నీకు? తెలీదు సార్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టైం టేబుల్ నౌ? నో సార్. సేమ్ టైం టేబుల్ ఈజ్ క్యారింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఆల్సో. మీకు 10 నుంచి 5 గంటల వరకు టైం టేబుల్ ఏదైతే ఉందో అదే టైం టేబుల్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. నేను పర్సనల్లీ మీకు అది మెయిల్ చేస్తాను, మెయిల్ కాదమ్మా వాట్సాప్ చేస్తాను, బ్లూ టిక్లు కూడా తెచ్చుకుంటాను. ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ నేమ్. నెక్స్ట్ టైం ఐ డోంట్ గెట్ దిస్ డిజైర్ answer from you. Yeah, definitely. I think her name is Adilakshmi, means Tejashwini or Yashashwini. ఈ రెండు పేర్లు నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను. తోట జై శ్రీరామ్ మీన్స్ ఈజ్ మేబీ యశస్విని. Yes, sir. Okay, I am also accepting, but I can't come to college and take books. Okay, where is your home? సార్ Alapadu, sir. Alapadu. Okay. Yesumani is also accepting the challenge. Okay. So that I will create one special group. ఇంకా మీకు ర్యాపిడ్గా వీళ్ళందరినీ నేను ఇష్టం లేని వాళ్ళందరినీ నీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి తాగు అనడం అది నేను చేయలేని పని. సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను ఈ మెసేజ్లు కానీ ఈ స్టోరీస్ కానీ పెట్టడం నాకు ఉపయోగం కదా. మిగిలిన వాళ్ళందరూ క్లాసులు ఎలాగో వింటారు, దట్ ఈజ్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్. మీ మీద ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకుంటాను ఈ ఛాలెంజ్ అన్న వాళ్ళ మీద. సో డెఫినెట్లీ నేను ఇక్కడ నోట్ చేసుకొని వాళ్ళకి సపరేట్గా వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంకా ఒక అమ్మాయి ఎవరి పేరు మర్చిపోయాను, భార్గవి ఎంపీసీ, షీ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఆలపాడు. ఈ అమ్మాయి కూడా కొన్ని కథలు రాసి పంపిస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టర్న్. ఒక కథ రాయాలి అంటే చూసి రాయడం అన్నా మనకి ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ 5 minutes. రేపు వస్తాడండి నాగసాయి వర్మ. ఇట్స్ ఓకే, దిస్ ఈస్ టుడేస్ క్లాస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అనదర్ క్లాస్ ఫిజిక్స్, సో ఐ విల్ ఎండ్ ఇట్ నౌ. ఇట్స్ ఓకే. యా, బాయ్ బాయ్.